जो एक घटना घटी है, जो शिवलिंग के नाम पर लाडले मशाक दरगाह के कंपाउंड के अंदर जो कुबा और कुछ एमएलए गए थे उधर, उसका वो घटना के बाद आज आलंद में स्थिति ऐसा पैदा कर दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एंड अदर्स बोल के केस इन्होंने जो किया है, किसी को बोलते ही उसी को पकड़ लेके जा रहा है पुलिस, वो बंद नहीं हो रहा है। वहाँ के गरीब लोग जो है ना, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने वाले कमा के वो लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हमारे कमेटी वाले ने आलंद के जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ में जो कमेटी बनी है, उसके तरफ से हमने गए थे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, हमने बताया क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। ये जो जुल्म आपको तुरंत बंद करना चाहिए। ये एक तरफा का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो मेजॉरिटी लोगों का बचाने के लिए आप लोग ने उनको जो माइनॉरिटी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, इसको रोक देना चाहिए, हमने कहा उनसे। लेकिन ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजॉरिटी लोगों के लिए जब ठहरी है, तो ये कल बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को जीने का। यहाँ पर गरीब लोग जो है, माइनॉरिटी के लोग जो जीने का बहुत मुश्किल हो जाएगा, दलित लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमने उनको बताया, मेमोरेंडम सबमिट किए हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ये ऐसे ही रुकने वाली नहीं है। ऐसा लगता है ये गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना, एक माइनॉरिटी को ख़त्म करने का एक इरादे से ऐसे ऐसे इश्यूज इन्होंने रोज़ सुबह होते ही एक पैदा कर रहे हैं। और इनका इरादे अलग है। इनका इरादे लोगों को जो है ना, एक तरफा सभी को समानता के आधार के ऊपर देखने का इनका नज़रिया ख़त्म हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन कर्नाटका सरकार, कर्नाटका गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनके नीचे जो काम करने वाले, जैसे आपके डीसी है, एसपी है, ये सब वगैरह, सिर्फ उनका जो कानून का पालन नहीं कर रहे लोग। ये लोग सरकार का जो मुंह से जो निकलती है आर्डर, वही इन्होंने आज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कानून को इन्होंने ठीक तरह से सभी को एक नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। ये कल जो है ना, रोज़ उठते ही क्या ना कानून, क्या ना ये घटना, ये मुसलमानों के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में ये ला रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, ये देश के हित के लिए नहीं है। ऐसे ही अगर चलते रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। हम यही उनसे आज दरखास्त की है कि ये बंद करो तुम। ಸಾಸಿರ ನಾಡೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಳಂದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಡ್ಲೆ ಮಸೇಕ್ ದರ್ಗಾದ ಒಂದು ಸಂದಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಸಂದಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಂದೋಲ ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಚೈತ್ರ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಅವರು, ಸೇಡಂ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೂಡವರು ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಳಂದ್ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ 144 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇನು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಡೆದೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ. ಏನು 144 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 4 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು. ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ RSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಜರಂಗ ದಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶಾಂತಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ
ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಟಾರ್ಗೆಟು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂತೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಬಾರ್ದು, ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಾಗ, ನೀನು 5 ಎಕರೆ ತಗೋ, ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಏನು ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷನ ಏನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು RSS ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಗುಂಡಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಂಡಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಳಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಥ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು 144ನೇ ಕಲಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖೂಬಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಲ್ಕೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತಿಮೂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕೆ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನಾವಳಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಕೇಸ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾರ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆಳಂದದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾರ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಹೋದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1 मार्च आलंद की जो घटना है वो दुर्घटना में बदलना नहीं, इसके लिए 144 लगाया गया था 26 से ही लगभग 1,500 के ऊपर पुलिस थे. इतना सारा व्यवस्थापन रहने के बाद में आधा किलोमीटर यानी कि सुभाष सर गुत्तेदार एमएलए उनके घर से लेके सेंट्रल मिनिस्टर और 4 एमएलए मिलके प्रोसेशन के तहत बस स्टैंड आते हैं. आधा किलोमीटर चल के उनके साथ में पुलिस आती है. ये कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? प्रोटोकॉल संभालना है तो वहाँ पे कोई मिनिस्टर कोई बिल्डिंग इनाग्रेशन के लिए आ रहे थे क्या? उनकी कोई और सभा थी? जिस उद्देश्य से वो आ रहे थे वहाँ पे 144 तोड़ के लोगों को उचकाना और लोग झगड़े के लिए तैयार हो जाना, ये पूरा उनका उद्देश्य था. लेकिन पुलिस उनको रोकने में विफल हो गई. लगभग 4 घंटा वो बस स्टैंड के सामने आंदोलन कर रहे हैं. वो देखकर
इधर दरगाह के आजू बाजू में पब्लिक जमा होना शुरू की, तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? हज़ारों पुलिस क्यों जमा कर रहे थे वहाँ पे? फ़ोटो निकालने के लिए? इनको भी इनके घर के पास, एमएलए के घर के पास रोकना चाहिए था और दरगाह के आजू बाजू में नहीं आने देना चाहिए था। पत्थर से गाड़ी फोड़े, पत्थर से वो लोग जो वहाँ पे पूजा करने के लिए गए थे उतर गए, उतर के वापस आने के टाइम पे गाड़ी फोड़े, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, पत्थर कितना फीट जाता है? 100 फीट तक जाता है हाथ से पत्थर। तो 100 फीट के अंदर तक पब्लिक को आने क्यों दिया आपने? एक तरीके से मछली पकड़ने के लिए जैसा जाल डालते हैं और उधर चारा डाल के, मछली का चारा डाल के सभी मछलियों को इकट्ठा करते हैं, उस तरीके से आपने उनको खुली छूट दे दी, जब जाके हादसा हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लानिंग से मुसलमानों को इस तरीके से एक इल्ज़ाम लगा के पकड़ सकते बोल के तकरीबन 212 लोगों को आज अरेस्ट किए हैं। उसमें से अरेस्ट करने वालों में से, ठीक है भाई, पत्थर मारने वालों को आपके फ़ोटो में देख के उनको अरेस्ट करिए, ना नहीं है। लाठी है हाथ में, जिसके हाथ में लाठी है उनको अरेस्ट करिए, ना नहीं है। ऑफिसरों को जो बात करने गए हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है बोल के, पहले से खड़े हैं, आप लोग ही उनको खड़ा किए हैं, उनको भी आप, उनके ऊपर भी 307 डाले हैं। उसके साथ में घर घर जाके पकड़े हैं। वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो पब्लिक है वहाँ पे आई ही नहीं, दरगाह के आजू बाजू में, वहाँ के बच्चे आप अरेस्ट किए हैं। ये न्याययुक्त कार्रवाई है आपकी? आपका ढंग है, आपका जो ढंग है मुसलमानों पे जो प्लान्ड जुल्म करने का इरादे से जो शासन काम कर रहा है, उस शासन के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाथ मिलाने का काम कर रही है, नहीं करना चाहिए। गुलबर्गा में पिछले करीब एक हफ्ते से जो है जस्टिस फॉर पीपुल ऑफ अलन जो धरना चला है जगत सर्कल पर, उसी के ताल्लुक़ से आज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स एक डेलीगेशन लेकर आए, जिसमें जो है दलित संघर्ष समिति क्रांतिकारी, आरपीआई होसमनी साहब, बद्रे साहब, और सीपीआईएम से कॉमरेड एमबी सज्जन साहब, और सीपीआईएम से केपीआरएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और माजी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शरण बसा कॉमरेड ममशट्टी साहब, और जो है सीपीआई से मौला मुल्ला साहब भी शामिल थे। काफ़ी देर तक हमारी गुफ्तगू हुई डीसी साहब से। मैं इसको मुख्तसर करते हुए इतना ही बोल दूं कि भाई जो हालत हैं, तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं, मैं लेट द एडमिनिस्ट्रेशन नो इट वेरी क्लियर, आई एम सेइंग इट ओपनली, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर वर्किंग विथ ए प्री डिसाइडेड मैन टू टारगेट माइनॉरिटीज़। और ये मैं डीसी साहब से अभी बात करने के बाद ये खुल के बोल रहा हूँ, उनका कहना ये है, जाके आप ऐलान कर दीजिए हम ऐसे कर रहे हैं, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये उनके अल्फाज हैं। हाँ, अभी जो मैं बात करके आ रहा हूँ, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड। खैर, वॉट एवर इट इज़, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर हैंड। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम उसके मुताबिक हम आवाम की आवाज़ बनकर आवाम के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ होती रहेगी। अब इसी के लिए जो है, अब जो मौजूदा हालत है, इस हालत को देखने के बाद मेरे को एक बड़े लीडर, मुल्क इंडिया के एक बड़े लीडर जो राम मनोहर लोहिया साहब थे, उनका एक बयान मुझे याद आ रहा है इस वक्त, जब जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। अब यहाँ पार्लियामेंट आवारा हो गया है, गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, असेंबली आवारा हो गई हुई है। वो आवारा असेंबली के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट के वर्ड्स को कानून समझ रहा है। वो प्री डिसाइडेड माइंड से जो गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के ऑर्डर्स रिलीज़ कर रही है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कानून के तौर पर अमल कर रहा है। हमने काफ़ी इश्यूज़ उनको प्रेजेंट किए हैं, तो उनका बोलना कुछ और ही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू एंजॉय द अथॉरिटी बट दे डोंट वांट टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फेलियर्स। दे आर एंजॉइंग अथॉरिटी बट दे आर नॉट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फेलियर्स। वहाँ पे जो टोटल फेलियर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अब मुझे बता रहे थे डीसी साहब के भाई प्रोटोकॉल है, सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे जा रहे। सेंट्रल मिनिस्टर किस लिए पहुँचा वहाँ पे? वो इंसान वो पहुंचा ही वहाँ पे फसाद कराने के लिए, इंस्टिगेशन बयान देने के लिए। जैसे कि दिल्ली दंगों में जो फाइनेंस मिनिस्टर था, क्या नाम उसका, अनुराग ठाकुर, उसने जैसे कहा था गोली मारो सालों को, उस तरीके की राजनीति करने वो सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ पहुँचा और उस मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं डीसी साहब। तो बड़ी शर्म की बात है कि ये हद तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बयास्ड है। ये आज हमको क्लियर कट एविडेंसेस मिला है और हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, लेट देम डू इट। आज उनके हाथ में सत्ता है, करेंगे। सत्ता तो बदलना है भाई, किराए का घर है, ज़ाती मकान तो है नहीं। इनकी भी सत्ता बदलेगी, जनता की सत्ता आएगी फिर से। ये एडमिनिस्ट्रेशन आज नहीं कल जवाब देगा। फिर हम हमारे जो सारे डिमांड्स हैं हम प्रेजेंट किए हैं और हम आज यहाँ से फिर ऐलान कर रहे हैं कि 20 तारीख को जस्टिस फॉर पीपुल ऑफ अलन, मल्टीपल पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो है
गंज नगरेश्वर स्कूल से जगत सर्कल तक एक प्रोटेस्ट मार्च होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा। हम ये वहाँ पे फिर उसके बाद जो है एक प्रतिभटनी मीटिंग भी होगी जगत सर्कल पर। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं और इंसाफ के खातिर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम रखने के लिए काम करते हैं, इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव सिस्टम को जो जस्टिस के लाइन पे रखना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों से हम अपील करते हैं कि संडे के दिन बरोज़ इतवार वो लोग जो है इस प्रोटेस्ट में, इस जुलूस में शामिल होकर इस मुल्क में अदल और इंसाफ के निज़ाम को कायम रखने में अपना शिरकत शामिल करें।